کتنی کمزور ہو گئی ہوں، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ اگر آج مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ میاؤں۔ ارے یہ بلی تو گری پڑی ہے، مجھے اس بلی کی مدد کرنی چاہیے۔ میں ابھی اس بلی کے پاس جاتی ہوں۔ بلی بلی، کیا ہوا؟ تو یہاں گری پڑی ہے، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ نہیں نہیں چڑیا، میرے پیٹ میں درد تو نہیں، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، میں چل پھر نہیں سکتی، بھاگ بھی نہیں سکتی۔ پلیز تم میرا بھوجن بن جاؤ، میرے پیٹ میں چلی جاؤ تاکہ میں سوستھ ہو سکوں، میں بھاگ سکوں، میں دوڑ سکوں۔ میاؤں۔ ارے ارے بے شرم بلی، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ میں نے سوچا شاید تم بیمار ہو اور تم مجھے ہی کھانے کا سوچ رہی ہے۔ چل بھاگ بھاگ یہاں سے، میں تمہارا بھوجن نہیں بننے والی۔ آئس کریم، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھاؤ، آئس کریم کھاؤ، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھاؤ۔ تبھی جنگل میں آئس کریم بیچنے والا انسان چاچا آتا ہے۔ سوری چڑیا، مجھے معاف کر دو، اگر تم میرا بھوجن نہیں بننا چاہتی اور چاہتی ہو کہ میں کسی بھی دوسرے پکشی کو نہ کھاؤں تو مجھے آئس کریم لے دو۔ آئس کریم کھا کر مجھ میں شکتی آ جائے گی اور میں بھاگ دوڑ سکوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں تمہیں آئس کریم دے دیتی ہوں۔ چلو تم آئس کریم والے چاچا کے پاس چلو اور میں گھر سے سکہ لے کر آتی ہوں۔ کالی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے اور آئس کریم والے انسان چاچا کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلی بلی، کیا آئس کریم کھاؤ گی؟ میٹھی اور سوادشٹ ہے میری آئس کریم۔ میری آئس کریم کھا کر تم اونچے پیڑوں پر چڑھ جاؤ گی، آسمان میں چھلانگ لگا سکو گی۔ میاؤں۔ کیا چاچا انسان مفت میں آئس کریم دے دو گے؟ مفت میں تو میں تمہاری پٹائی ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ چل بھاگ بھاگ یہاں سے، کالی بلی بھاگ یہاں سے، چھی چھی۔ آئس کریم والا چاچا گھنٹی بجاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میاؤں۔ آئس کریم والا چاچا انسان جا رہا ہے لیکن چڑیا ابھی تک نہیں آئی۔ شاید چڑیا مجھ سے جھوٹ بول گئی، وہ سکہ لے کر نہیں آئے گی۔ مجھے آئس کریم نہیں ملے گی۔ گڑیا بیٹی، میں کالی بلی کو آئس کریم لے کر دینے جا رہی ہوں، میں واپس آتے سمے آپ کے لیے بھی ایک آئس کریم لاؤں گی۔ یاہو! آئس کریم، مجھے آئس کریم بہت پسند ہے۔ مما میرے لیے آئس کریم لائیں گی، مزہ ہی آ جائے گا آج ٹھنڈی ٹھنڈی۔ بلی کہاں گیا؟ آئس کریم والا چاچا انسان کہاں گیا ہے؟ چڑیا تو آ گئی، میں نے تو سمجھا تھا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ سامنے جا رہا ہے آئس کریم والا چاچا۔ چڑیا اور بلی آئس کریم والے چاچا انسان کے پاس جاتے ہیں۔ انسان چاچا، یہ لیں 2 سکے اور مجھے 2 آئس کریم دے دے۔ میاؤں۔ کیا میں 2 آئس کریم کھاؤں گی؟ واہ واہ چڑیا، بہت اچھی ہو، تم بہت اچھی ہو۔ نہیں کالی بلی، میں ایک آئس کریم اپنی بیٹی گڑیا کے لیے لے کر جاؤں گی۔ ایک بار کھاؤ گے تو بار بار آؤ گے، بہت سوادشٹ ہے میری آئس کریم، انسانوں کو تو بہت پسند ہے، اب تو پکشی بھی میری آئس کریم شوق سے کھاتے ہیں۔ آئس کریم والا چاچا گھنٹی بجاتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا ایک آئس کریم کالی بلی کو دے دیتی ہے اور ایک آئس کریم لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ بلی لمبی زبان سے آئس کریم چاٹ چاٹ کر کھا رہی تھی۔ مزہ ہی آ گیا، لیکن مجھے دوبارہ نہیں ملے گی، کون لے کر دے گا مجھے آئس کریم؟ میاؤں۔ طوطا، کبوتر اور بلبل رانو چڑیا کے پاس جاتے ہیں اور رانو چڑیا سے کہتے ہیں، رانو چڑیا، ہمارا بھی آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے، ہمیں بھی آئس کریم لے کر دو۔ دوستو اب تو انسان چاچا چلا گیا۔ چڑیا تمہیں آئس کریم تو بنانا آتی ہے، میں ابھی سویٹو بکری سے دودھ لے کر آتا ہوں، تم ہمیں آئس کریم بنا دو۔
اور میں گھر سے شکر لے کر آتا ہوں، میٹھی آئس کریم بنے گی، آج ہم سب میٹھی آئس کریم کھائیں گے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، طوطے بھیا آپ جلدی سے جائیں اور سویٹو بکری کا دودھ لے آئیں، میں آپ کے لیے آئس کریم بناتی ہوں۔ میرے پاس ایک سکہ تو ہے، میں انسانوں کی بستی میں جاتی ہوں اور انسان چاچا آئس کریم والے کو ڈھونڈ کر آئس کریم کھا لیتی ہوں۔ گڑیا ندی کنارے بیٹھی تھی، گڑیا کو نہیں معلوم تھا کہ آج گھر میں اس کی مما آئس کریم بنا رہی ہے، اس لیے گڑیا اپنا سکہ لے کر انسانوں کی بستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ آئس کریم، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھاؤ، میٹھی میٹھی آئس کریم کھاؤ۔ انسان چاچا میں بہت دور سے آئی ہوں، مجھے ایک آئس کریم دے دے۔ میرے پاس ایک ہی آئس کریم بچی تھی، اس لیے آج میں جنگل نہیں گیا، لو جلدی سے اپنی آئس کریم لے لو۔ گڑیا اپنی آئس کریم لیتی ہے اور جلدی سے جنگل کی طرف اڑ جاتی ہے۔ ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر گڑیا آئس کریم کھانے لگتی ہے۔ کالی بلی جب گڑیا کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ میاؤ، سوادشٹ آئس کریم، یہ چھوٹی چڑیا سوادشٹ آئس کریم کھا رہی ہے، آج اس کی مما تو مجھے آئس کریم لے کر نہیں دے گی، میں اسی سے آئس کریم چھین کر کھا لیتی ہوں۔ میاؤ، چھوٹی چڑیا گڑیا نام ہے نا تمہارا، تم بہت سندر ہو، تم رانو چڑیا کی بیٹی ہو نا؟ ہاں آنٹی کالی بلی، میں رانو چڑیا کی ہی بیٹی ہوں اور میرا نام گڑیا ہی ہے۔ بیٹی چڑیا مجھے اس پیڑ سے ایک پتا توڑ کر لا دو، بہت بھوک لگی ہے، میں پیڑ کا پتا کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتی ہوں۔ میاؤ، ٹھیک ہے بلی آنٹی، آپ میری یہ آئس کریم پکڑے، میں آپ کو ابھی پیڑ سے پتا توڑ کر لا دیتی ہوں۔ گڑیا اپنی آئس کریم کالی بلی کو پکڑا کر پیڑ سے پتا لینے چلی جاتی ہے اور کالی بلی گڑیا کی آئس کریم لے کر گھنے جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ بہت مزے کی ہے، یہ بہت مزے کی ہے، میٹھی آئس کریم، ٹھنڈی آئس کریم، اسے کھا کر گرمی کا احساس ہی نہیں ہوتا، کاش مجھے یہ ٹھنڈی میٹھی آئس کریم ہر روز مل جائے۔ میاؤ، دھوکے باز کالی بلی، میری آئس کریم لے کر بھاگ گئی، میں مما کو بتاؤں گی، میں ابھی جا کر مما کو بتاؤں گی۔ بکری، سویٹو بکری، مجھے اپنا دودھ دے دو، آج ہم سب آئس کریم بنا کر کھانے والے ہیں۔ بھائی طوطے، آپ پکشی میرا دودھ لے جاتے ہو، میٹھی کھیر اور حلوے بنا بنا کر کھاتے ہو، آئس کریم بنا کر کھاتے ہو، لیکن کبھی میرے بارے میں بھی سوچا ہے، کبھی مجھے بھی کوئی چیز کھلا دیا کرو۔ ٹھیک ہے سویٹو بکری، آپ بھی شام کو رانو چڑیا کے گھر آ جانا، سب مل کر آئس کریم کھائیں گے۔ پھر سویٹو بکری طوطے کو اپنا دودھ دے دیتی ہے اور طوطا سویٹو بکری سے دودھ لے کر واپس رانو چڑیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کبوتر بھی شکر لے کر آ گیا تھا، رانو چڑیا ہنڈیا چولہے پر چڑھاتی ہے، دودھ کو ابال دیتی ہے اور آئس کریم بنانے لگتی ہے۔ مما، کالی بلی نے میری آئس کریم چھین لی، میں بہت مشکل سے انسانوں کی بستی میں گئی اور انسان چاچا سے آئس کریم لائی تھی۔ گڑیا بیٹی، آپ نے بہت غلط کیا جو اکیلی انسانوں کی بستی کی طرف گئی، لیکن اس کالی بلی کو بھی شرم نہ آئی جس نے ایک چھوٹی سی بچی سے اس کی آئس کریم چھین لی۔ وہ بری ہے، وہ بہت بری ہے، کالی بلی گندی ہے۔ مما، آپ کالی بلی کو دوبارہ آئس کریم مت لے کر دینا، وہ چھوٹے بچوں سے چیزیں چھین لیتی ہے۔ شام تک رانو چڑیا آئس کریم بنا لیتی ہے۔ سویٹو بکری ابھی تک آئی نہیں، میں جلدی سے سویٹو بکری کو بلا کر لاتا ہوں۔ طوطا اڑتا ہے اور سویٹو بکری کو بلانے چلا جاتا ہے۔ میاؤ، سویٹو بکری، کیا تو بھی آج میری طرح بھوکی ہی ہے؟ کیا تو نے بھی کچھ نہیں کھایا ابھی تک؟ ہاں، میں نے ابھی تک تو کچھ نہیں کھایا، لیکن آج میں ٹھنڈی میٹھی آئس کریم کھاؤں گی کیونکہ چڑیا کے گھر میں آئس کریم بن رہی ہے۔ یہ سن کر
काली बिल्ली के मुंह में पानी आ जाता है। मियाऊ, क्या तुम सब आज आइसक्रीम खा रहे हो? क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, रानू चिड़िया बहुत अच्छी है, वो तुम्हें भी आइसक्रीम जरूर देगी, तुम भी मेरे साथ चली जाना। स्वीटा बकरी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, आइसक्रीम तैयार है। हाँ तोते, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम जाओ तोते, मैं और काली बिल्ली आ रही हैं। बकरी, तुम चिड़िया के पास जाओ और मेरा नाम मत लेना, चिड़िया मुझे आइसक्रीम नहीं देगी, तुम अपनी सहेली का नाम लेकर मेरे लिए आइसक्रीम इसी पेड़ के नीचे ले आओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर अभी आई। आ गई स्वीटो बकरी, आ गई, बहुत मजा आएगा, अब हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। चिड़िया बाहर पेड़ के नीचे मेरी एक सहेली बैठी है, वो भी आइसक्रीम मांग रही है, थोड़ी सी आइसक्रीम उसे भी दे दो। स्वीटो बकरी, आप उसे भी घर के अंदर ही ले आए, वो भी हमारे साथ ही बैठकर आइसक्रीम खा लेगी। नहीं, वो घर के अंदर नहीं आएगी, मैं उसे पेड़ के नीचे ही आइसक्रीम दे आती हूँ। काली बिल्ली, स्वीटो बकरी, तुम्हारे साथ काली बिल्ली थी। क्या काली बिल्ली? नहीं स्वीटो बकरी, हम काली बिल्ली को आइसक्रीम नहीं देंगे, उसने आज मेरी बेटी गुड़िया से आइसक्रीम छीन कर खा ली थी, वो छोटे बच्चों से चीज़ें छीनती है। तो फिर काली बिल्ली ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? हाँ, इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, मैं अभी जाकर उसे बता देती हूँ। भाग जाओ काली बिल्ली, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, तुम छोटे बच्चों से चीज़ें छीन कर खा लेती हो। मियाऊ, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया से आइसक्रीम छीन कर खा ली। जो दूसरों को धोखा देता है उसका कोई एतबार नहीं करता, मैं जाती हूँ, मियाऊ। तभी पीछे से रानू चिड़िया आइसक्रीम लेकर पेड़ के नीचे आ जाती है। काली बिल्ली, रुको, अपने हिस्से की आइसक्रीम लेती जाओ, हम तुम्हारी तरह बुरे नहीं हैं, हम तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा जरूर देंगे। ये सुनकर काली बिल्ली छलांगे लगाने लगती है और जल्दी से चिड़िया से आइसक्रीम पकड़ लेती है। मियाऊ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैं आज के बाद कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी, ना किसी छोटे पक्षी को और ना किसी बड़े पक्षी को, मियाऊ। फिर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है और बाकी सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठकर मजे से मीठी आइसक्रीम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवा रेहड़ी पर तरबूज रखे हुए जंगल में तरबूज बेच रहा था। तरबूज, लाल मीठे तरबूज, सस्ता माल, तरबूज लो तरबूज। कबूतर अपने काम से घर वापस आ रहा था। कौवे को तरबूज बेचता देखकर कबूतर कौवे के पास आता है। तरबूज अंदर से लाल होंगे ना? लाल गुलाब की तरह मीठे, एक नंबर बढ़िया है मेरे तरबूज, मुझे एक बड़ा सा तरबूज दे दो। कबूतर कौवे से एक तरबूज लेता है और घर चला जाता है। घर जाकर कबूतर तरबूज को काटता है तो वो तरबूज अंदर से सफेद और बेसवाद निकलता है। उस हरामखोर कौवे ने मुझसे पैसे भी ज्यादा ले लिए और मुझे कच्चा तरबूज दे दिया। कबूतर वो कच्चा तरबूज उठाकर कौवों के घर चला जाता है। कौवा भी काम से वापस आ गया था। लो उठाओ, रखो अपना कच्चा तरबूज और मेरे पैसे मुझे वापस दो। ओए गंदी आंखों वाले, आहिस्ता बात करो, मेरा बेटा जग्गू सो रहा है। कच्चा है तो मैं क्या करूं, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी होगी। मेरी किस्मत ठीक है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, पक्षियों को लूट रहे हो। ऐसे बोलता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालूपति जी, आज ये कबूतर आया था, कल कोई दूसरा पक्षी आएगा, हमें इसका कोई उपाय करना होगा। हाँ, मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ, मेरे मामा जी मुझे ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरे खेत के तरबूज रातों रात पककर लाल हो जाएंगे। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है
और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी मेरे खेत के तरबूज अंदर से लाल नहीं निकलते बल्कि सफेद और बेसवाद होते हैं। जो पक्षी भी मुझसे तरबूज लेता है वो उठाकर वापस आ जाता है। तो ये केमिकल इस्तेमाल करो। इस केमिकल का एक टीका लगाने से तरबूज अंदर से लाल भी हो जाएगा और शक्कर की तरह मीठा भी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। वाह मामा जी वाह, मुझे पूरा विश्वास था मेरा मामा जी मुझे कोई अच्छा उपाय ही बताएगा। कालू जी अपने मामा जी से वो केमिकल लेता है और वापस चला जाता है। दूसरी सुबह गौरी और कालू कौवा अपने खेत में जाते हैं। गौरी, जो तरबूज आज बेचने के लिए जाना है उन सब में एक एक टीका इस केमिकल का लगाना है। कालूपति जी, क्या ये केमिकल काम करेगा? मेरे मामा जी का बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे उल्टे सीधे कामों में। फिर वो दोनों पति पत्नी कुछ तरबूज तोड़ते हैं और कालू कौवा उन तरबूजों में केमिकल वाला एक एक टीका लगाता है। लो, हो गया काम। कालू जी, पहले मुझे एक तरबूज काट कर दिखाओ, फिर मुझे विश्वास होगा। मैं अभी काटता हूँ। कालू कौवा एक तरबूज काटता है जो अंदर से लाल निकलता है। ये देखकर गौरी कौवी उछलने लगती है। अब तो हमारे तरबूज हाथों हाथ बिक जाएंगे और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, सस्ता माल, मीठे मीठे तरबूज। आज गौरी और कालू दोनों ही तरबूज बेचने जाते हैं। गौरी कौवी ऊंची आवाज में आवाज लगा रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। सस्ता माल, लाल लाल तरबूज। मम्मा, मेरा तरबूज खाने को दिल कर रहा है, मुझे तरबूज ले दे। बेटा, कल कबूतर ने उन कौवों से तरबूज लिया था। वो अंदर से सफेद और बेसवाद था। क्या फायदा पैसे खराब करने का। मम्मा, हो सकता है आज कौवे अंकल के तरबूज मीठे हों। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। चिड़िया, आज तो तरबूज बहुत मीठे और लाल गुलाब की तरह हैं अंदर से। गौरी बहन, मैं कल कबूतर वाली बात से डरी हुई हूँ। मैं पहले काट कर देखूंगी, फिर लूंगी तरबूज। ठीक है, मैं काट देता हूँ। अगर अंदर से लाल निकला तो तुम्हारा, सफेद तो मेरा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा एक तरबूज काटता है जो अंदर से लाल सुर्ख निकलता है। मम्मा, देखा, आज तो तरबूज बहुत मीठे होंगे। चिड़िया, तुम उस गंदी आंखों वाले कबूतर की बातों पर ना जाओ। वो तो हमेशा कोई भी चीज लेकर वापस करने आ जाता है। चिड़िया वो काटा हुआ तरबूज टोकरी में रखती है और अपने घर ले जाती है। घर जाकर वो माँ बेटी पेट भरकर तरबूज खाती हैं। सच में ये तरबूज तो बहुत मीठा था। मैंने पहले कभी भी तरबूज में ऐसी मिठास नहीं देखी। तरबूज, लाल लाल तरबूज। तोता आता है और वो भी कौवों से तरबूज ले जाता है। सारे तरबूज लाल थे क्योंकि आज कौवों ने तरबूज में केमिकल जो मिलाया हुआ था। कौवों के तरबूज थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और कौवे अपने घर चले जाते हैं। गौरी कौवी अपना आज का मुनाफा गिन रही थी। 1 2 3 4 5। कालू जी, देखा, आज मैं साथ गई तो दुगना मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरे मामा जी की वजह से हुआ है। केमिकल वाला उपाय मेरे मामा जी का था। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आपके मुंह का स्वाद भी कड़वा कड़वा है? हाँ मम्मा, मैं तो कब से चुप हूँ। मुंह का स्वाद ऐसे है जैसे कोई कड़वी चीज खाई हो। मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद गुड़िया के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। तोते, तुमने जरूर कोई केमिकल वाली चीज खाई है। क्या खाया था आज? बुलबुल डॉक्टर, मैंने तो आज कौवों से एक तरबूज लेकर खाया था और कुछ भी नहीं खाया। पेट खराब से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसलिए ड्रिप लगानी होगी। बुलबुल तोते के ड्रिप लगाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी गुड़िया के साथ आ जाती है। बुलबुल बहन, पेट में बहुत दर्द है और मुंह का स्वाद भी कड़वा हो गया है। तोता बहुत मुश्किल से बोलता है। मैंने भी उन कौवों से तरबूज ही लेकर खाया था, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। मेरे पेट में भी दर्द है। चिड़िया, उस कौवे ने जरूर अपने तरबूज में कोई तरबूज मीठा और लाल करने वाला केमिकल मिलाया होगा। चिड़िया बुलबुल से दवा लेती है।
गुड़िया और उसकी मम्मा घर जाती हैं और दवा पीकर सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। अब चिड़िया और उसकी बेटी ठीक थी। गुड़िया बेटी जल्दी चलो, हमें उन कौवों को पकड़ना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कौवे सारे जंगल के पक्षियों को बीमार कर देंगे। मम्मा, हम कौवों के खेत में जाकर छुप जाती हैं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा कौवों के तरबूज के खेत में जाकर छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी खेत में आ जाते हैं। पति कालू जी, आज एक नहीं बल्कि 2-2 केमिकल के टीके लगा देना। पक्षी लाल लाल तरबूज देखकर जल्दी जल्दी हमसे खरीद लेंगे। ऐसे तो हमारे सारे कच्चे तरबूज दिनों में ही बिक जाएंगे। फिर कौवा केमिकल के टीके भर भर कर तरबूजों को लगाने लगता है। चिड़िया और उसकी बेटी ये सब देख रही थीं। वो झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। बेशरम लालची कौवे, चंद पैसों की खातिर हम सबकी जिंदगियों से खेल रहे हो। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता बोलो, प्लीज लो ये 2 तरबूज मुफ्त में ले लो। लेकिन चिड़िया शोर मचाती है और जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है और सारे पक्षी मार मार कर कौवे और कौवी को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कालू, मेरी चोंच में बहुत दर्द है। मेरी पूंछ पर तोते ने अपनी चोंच से मारा है। कौवे बैठे रो रहे थे और ऐसे कौवों को उनके बुरे कामों की